के नासक। श्री हरि गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हरि राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाए बोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बंदो वार वार जगदीसा। जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को वंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। चौपई साध्वी श्री गंगा चल आई। बैठी निकट देख सुख पाई। साध्वी श्री गंगा चल आई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राजन राज कानन पान दीवान देव उपमा महान। चौर छतर तख्त दे मालिक धन सतगुरु ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पितर हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ। सतगुरु पातशाह जी ने तरस करके मेहरामत करके सानू सबना नू अपने चरणों में बैठन दियां ये अमोलक घड़ियां बख्शियां ने। प्यारिओ आप जी ने सतगुरु पातशाह जी के दर करदे कीर्तनी सिंघां पासों धन गुरु नानक साहब धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की रब्बी बाणी के पवित्र कीर्तन को सरवण किया है। कीर्तन दे विच गुरु के प्यारिओ गुरु के कीर्तनी सिंह शब्द पढ़ते पे सी ते अक्सर मेरा ख्याल हरेक सिख नूं ओ शब्द कंठ होवेगा। ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म सरणाई। चौगिरद हमारे रामकार दुख लगै ना भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। राम नाम औख दिया एका लिवलाई। राख लिए तिन रखनहार सब ब्याद मिटाई। कहो नानक किरपा भई प्रभ पै सहाय। पर मैं बेनती करा इस शब्द नूं मैं भी बहुत वार पढ़िया। आप जी ने भी कई बारी सुनिया भी होवेगा। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ मैं कह दियां साडे ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ शब्द ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਆ। पर कई वारी ये शब्द सुनिया भी अनसुनिया करते हैं। अज जे धन गुरु अर्जन देव जी की याद में बैठे हैं ना धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की मनमोहनी ते सोहनी सूरत का ध्यान धर के आओ प्यारिओ चलीए लाहौर की धरती ते संकल्प करके मन करके सुरती करके गुरु कदे भी साडे तो दूर नहीं हो सकता। मैं बेनती करा ये बाहर दे समय दियां विथा पै सकदियां आ। बाहर का समा जिहड़ा आ वो सानू जापदा है कि बहुत परे है। पर मैं बेनती करा
गुरु तां साडा साडे नाल है। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मैं रहया समाए। मैं बेनती करांगा थोड़ी एकाग्रता जरूर रखियो, क्योंकि जिहड़ा इतिहास के पन्ने आपां फोलण लगे ना, ये किसी होर दे खून नाल नहीं, गुरु के सिखो तुहाडे साडे पंजवें पातशाह दे खून नाल सिंजे होए। इस करके प्लीज़ मेरी गल दा बुरा ना मनाना, थोड़ी एकाग्रता। मैं हाथ जोड़ के तुहाडे पैरां दे विच अपना सिर रख के कहंदा थोड़े जिहा आपां ध्यान नाल सुणी ते एकाग्रता फोकस जरूर रखनी है। आओ उस शब्द वाल फिर आइए। लखां वारी इस शब्द नूं पढ़िया होएगा कि ताती वाव ना लगे पार ब्रह्म सरनाई। पर मैं बेनती करा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे रब्बी चेहरे का धरिए ध्यान। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी उत्ते अडोल बैठे ने। सतगुरु पातशाह जी दे सीस दे विच गरम रेता पै रहा है ते सिख जाके पुछदा आ महाराज सच्चे पातशाह आओ ध्यान नाल गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं पुछिए दो हथ जोड़ के, हे गरीब निवाज। हालांकि बाणी विच लिखिया आ सिखा जे तेरी जुबान उत्ते गुरु अर्जन दा नाम भी आवे तेरे दोवें हथ जुड़ जाण ते सीस तेरा झुक जाए। ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते ने तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सुजस बखाणियो। जे गुरु अर्जन देव जी दे गुण गाने आ ना, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते कल जोड़ कर, दोवें हत्थां नूं जोड़ के ते अपने सिर नूं गुरु अर्जन देव जी दे चरनां ते रख के उन्हां दे गुण गा। गुरु दे गुण गाने किवें आ सानूं अज तक ये नहीं पता लग सके। प्यारिओ धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दी मनमोहनी सूरत आओ अखां दे सामने लियाओ। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कदे देग दे विच उबाले खा रहे आ, कदे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे पवित्र सीस विच तपदा होया लाल रंग दा सुरख जिहड़ा रेता पाया जा रहा है, कदे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं भुखण भाणिया रखिया जा रहा है, कदे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र शरीर उत्ते एक एक अंग उत्ते रोम रोम उत्ते छाले बनते जा रहे आ। ते जे महाराज साहब नूं पुछिए हे दीन दयाल पातशाह, हे दुखियां दे दर्द वंडाउण वालिया, हे बाणी के बोहित धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, की तुहानूं तपश नहीं लगदी? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे हस के ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म सरनाई। गुरु अर्जन देव जी दे उत्ते टुका के शब्द नूं पढ़िए। मैं बेनती करा जिस दिन गुरु अर्जन देव जी का ध्यान धर के शब्द पढ़ांगे उस दिन आनंद ही वखरा आवेगा। असी शब्द पढ़ते हैं बेध्याने होके। और मैं बेनती करा जिन्हां ने इन्हां शब्दां नूं लिखिया वो रब दे ध्यान विच रंग के इन्हां शब्दां नूं लिख के गए। ये बेध्याने पढ़ने वाले नहीं, क्योंकि बेध्याने लिखे नहीं गए। खैर प्यारिओ मैं फिर बेनती करा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सिक्खी है भावना दी, भावना नहीं तो सिक्खी है नहीं, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। धन गुरु ग्रंथ साहब जी कहते भावना है नहीं सिक्खी है नहीं। मैं फिर बेनती करा आओ प्यारिओ प्रसंग आरंभ करन तो पहला I will speak English in a few minutes. I just want to get this across to those of us who are sitting, the Buzurgs in the Sangat as well. प्यारिओ धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं पुछदे आ महाराज तुहाडे सीस विच उबलदा ये गर्म रेता पै रिहा आ, आप जी दे चेहरे उत्ते फलूए, आप जी दे सारे शरीर उत्ते छाले पै गए ने, आप जी दा पावन शरीर जिहड़ा ओह देग दे विच उबाले खा रहा, की मेरे दीन दयाल पातशाह तुहानूं तपश नहीं लगदी? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे सिखा तैनूं दिसदा नहीं मेरे आले दुआले रब दी रामकार है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने मेरे आले दुआले पार ब्रह्म दी शरण है। मैं बेनती करा प्यारिओ जेड़ा गुरु नानक दी शरण विच आ जांदा आ, सच्ची गल है दुख संताप ओहदे नेड़े नहीं आउंदा। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। जिस दिन गुरु नानक दी शरण विच आ जाएंगे, सच्ची गल है प्यारिओ जिथे जावांगे धन गुरु नानक दा मेरा भरिया हाथ साडे सिर ते होवेगा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे ने सिखा ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना। दुख है जरूर पर मेरे गुरु नानक ने इहो जी मेरे आले दुआले रामकार बनाई है, मैनू दुख लग देगी।
चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई। सच्चे पातशाह ये रामकार दी बख्शिश किन्हां ने कीती है? सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। मेरे गुरु पिता गुरु रामदास ने मेरे उत्ते बख्शिश कर दी है। राम नाम औखद दिया एका लिव लाई। मैनू रब दे नाम दी इहो जी दात दे दी है। भावें सीस विच उबलदे होए ये रेते दे कड़छे पै रहे आ, भावें उबलदियां देगां विच भी चौंकड़े मारने पै रहे ने, पर धन गुरु अर्जन नूं कोई मेरी खुंजा नहीं सकता। सच्ची गल है प्यारिओ, ये अंदर दियां बख्शिशां बाहर दियां गल्लां बाहर रह जांदियां ने, पर मैं बेनती करां जिहदे अंदर रहमत वरतदी है ना गुरु नानक दी, कोई भी उहनूं चुरा नहीं सकदा। दुख नहीं चुरा सकदा, झोरा नहीं चुरा सकदा, दुनिया दा सोख संताप कोई भी चुरा नहीं सकदा। जेड़ा खुशी, जेड़ा सुख, जेड़ा आनंद गुरु नानक बख्श दिंदा है। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिव लाई। राम नाम औखद दिया एका लिव लाई। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, कहते सिखा मेरे आले दुआले रामकार गुरु रामदास ने बन्नी हुई है। तत्ती तवी उत्ते भी उस रामकार नूं कोई भन नहीं सकता। आओ प्यारिओ समग्र शब्द का पाठ एक बारी फेर करके आपां प्रसंग वाल आउणा है। आओ आपां रल मिल के पढ़िए। ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिव लाई। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी उत्ते कह रहे आ, सिखा तू अपने मखमली गदेलियां उत्ते पै के भी अग काम क्रोध लोभ मोह दी विच सड़ रहा है। अपने गुरु पातशाह वाल तक राख लिए तिन रखणहार सब ब्याद मिटाई। रखणहार परमात्मा दे जिहदे सिर ते उत्ते हथ होवे ओनू तत्ती उबलदी हुई देग भी जिहड़ी आ वो कुछ कह नहीं सकती। राख लिए तिन रखणहार सब ब्याद मिटाई, कौ नानक किरपा भई प्रभ भै सहाई। जिहदे नाल गुरु नानक खड़ जाए प्यारिओ, जिस दा सहब डाढा होए तिसनों मार न सके कोई। की गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कोई मार सकिया? सो कवण कहे श्री गुर मोयो। भट्ट कहंदे ने वो जुबान सड़ जाए जिहड़ी कहंदी है कि गुरु दे वाल मौत जिहड़ी गहरी निगाह नाल भी तक सकदी नहीं। प्यारिओ मौत की ते गुरु की। खैर मैं फिर बेनती करा, जस्ट गोना ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैनू माफ करना जी, पर मैं बेनती करा जो मैं इन्हां बच्चियां दे चेहरे वाल तकदा तो मैं मजबूरन तौर पर इन्हां तक गुरु नानक दा संदेशा, गुरु नानक दे घर दा कुत्ता होण दे नाते मेरे अंदर ये जरूर वल बुलाया कि इन्हां तक वो चीज़ पहुँचाई जाए। You read the Shabad every day. Many of us have heard it thousands of times. Tati vauna lagei par brahm saranai. Not even hot wind can touch you if you come into the protection of God. Chaugirda hamare ramkar. When you have God's protection, dukh lage na bhai, pain cannot touch you. Satgur pura petiya jin bant banai. When you meet the perfect Guru, he gives you this blessing. Ram naam aukhad diya. The true Guru gives you the name of God, Eka liv lai. When you take that name of God upon your tongue, the love of God wells up in your heart. Everywhere you see, you can only see Ik Oankar, only see that one Waheguru. Rakh liye tin rakhanhar. Then what happens? Even in a burning hot fire, Guru Nanak protects you. Even when burning hot sand is pouring through your case, you will not feel it. Rakh liye tin rakhanhar. The Guru has protected me. सब ब्याद मिटाई, कौ नानक कृपा भई प्रभ भै सहाई। When God stands next to you, no pain can touch you. Think of that Shabbat now and ask Guru Arjan, sitting on a burning hot plate, burning hot sand going through your case, sitting in burning hot water, boiling water, could no pain touch you? Guru Arjan Dev Ji Maharaj says, no pain can touch me because I've got the protection of Guru Nanak said. प्यारियों, मैं बेनती करा केवल गुरु अर्जन देव जी महाराज नहीं, भाई दयाला जी, असी कई बार कहते जी वो तो गुरु पातशाह की गल है। आओ प्यारिओ भाई दयाला जी के दर्शन करो। उबलती हुई देग विच जदों हुक्म होया कि उबाले देने आ, ते मैं बेनती करा भाई दयाले नूं जिवें तस्वीरां ने ना कि सीस बाहर है, इवें नहीं उबालिया गया। भाई दयाले नूं संपूर्ण पानी दे विच उत्तों ढक्कन ला के ते उबालिया गया।
Not like you see in the pictures, Bhai Diyala sitting there, his head is above the water. No. They put him completely under the water and they put a takkan, they put a lid on top. Pyareo, not just the Guru, look at the Sikh. Bhai Diyala ji kehndे ਧੰਨ Guru Arjan Dev, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਮਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ. When Bhai Diyala ji is about to be boiled alive, he says, ਧੰਨ Guru Arjan Dev, give me that same line of protection which kept you from burning. ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਬੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ. ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਤੁਕ ਲੱਗੈ ਨਾ. ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦਿਆ ਇਕਾਲ ਵਿਲਾਈ, ਰਾਖ ਲਿਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ. ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਸਹਾਈ. ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, in our recent history just 20 years ago, Bhai Gurdev Singh Debu was boiled alive. Even he was singing this shabad. Imagine inside his heart, how else could he have sat in that boiling hot water? ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ. ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੰਦੂ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ. ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ. ਪਿਆਰਿਓ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜੇ. ਨਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਹੈ. ਅਰਜਨ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰ. ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ. ਚੰਦੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ. ਆਖਰਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਘੱਲਿਆ ਆ. ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਦੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆ. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਦੀਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ. ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਝੂਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ. ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹੋ. ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕਲਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅੰਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ. ਇਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ. ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰੀਡਸ ਦ ਲੈਟਰ. ਰਿਮੈਂਬਰ ਚੰਦੂ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹਿੰਦੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ. These people are saying Guru Arjan Dev Ji is the enemy of Islam. These people are saying Guru Arjan Dev Ji Maharaj
has taken the Gurgaddi from Baba Prithi Chand ji. These people are saying Guru Arjan Dev Ji Maharaj has written against Islam in Dhan Guru Granth Sahib Ji Maharaj. These people are saying that Guru Arjan Dev Ji Maharaj has backed Khusrau, who was the son of Jahangir, leading a rebellion. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਗੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। This is our history. You know the word his story, it means someone else's story. But my brothers and sisters, even if you are young, you cannot understand fully what I'm saying. This is your Guru's history. It's not his story. This is our story. I always say that when I'm telling ਇਤਿਹਾਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ his story, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਇਹ his story ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ Jahangir the Badshah, after listening to all of these chugaliyan, after listening to this slander of the Guru, he writes a letter to Guru Arjan Dev. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reads the letter and says, this is not a letter from the false king Jahangir. Now God is calling me to Lahore to give my body. Mainu sache Padshah ji sad rahe hai shaheedi waste. Khair pyareo, Maharaj Sahib ne pattar pad ke te fir Guru ke pyareo Baba Buddha Sahib ji nu bulaya, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਇਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸਜਾਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਢਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਤਖਤ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਖਤ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਖਤ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਤਖਤ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। There is only one throne of God in this world and that was made by your 6th Guru। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਦੇ ਤਾਨੇ ਤੇ ਤੂਮਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਂਤਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਬਲੀ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ
अपने सीने उत्ते हथ धर के 11 साल का पुत्र होवे घर दे विच ते मां का हिरदा आखिर मां का ही हुंदा आ। धन गुरु अर्जन देव जी दे कोल आके बेनतियां करने सिर दे साईं मैनू छड्ड के चलियो, मेरे 11 साल के पुत्र नूं छड्ड के चलियो। मां गंगा ने अज दे दीवान विच रो रो के बेनतियां करनियां ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिलासे देने आ। In today's divan, yesterday we heard the hukum came from Jahangir. Guru Arjan Dev Ji reads it and says, now the time has come for me to give my martyrdom, give my shahidi. At that time they called their 11-year-old son Guru Har Gobind. They sit him at the place where Akal Takht is now. Guru Arjan Dev Ji Maharaj calls Baba Buddha Ji, says put the mark of Guru Gaddi on the forehead of Guru Har Gobind. Guru Arjan Dev Ji himself gets 5 gold coins in a plate, gets a coconut, puts it down in front of Guru Har Gobind. He bows down to his own son. He does parikrama 3 times. And Guru Arjan Dev Ji says, now the light of Guru Nanak has entered into its 6th body. And at that time, Guru Arjan Dev Ji says, my son, now the time has come to pull out the sword. Now the time has come to make the throne of God. Now the time has come to fight in the battlefield. Now the time has come to become Shant. Now the time has become to live like kings. Pyareo, night comes. Guru Arjan Dev Ji goes back to Guru Ke Mahal where they used to sleep at night. Mata Ganga Ji, their wife, imagine your mother hears, or someone's mother hears, that her husband is going to die. There's an 11-year-old, Guru Har Gobind Sahib is only 11 years old at that time. Mata Ganga Ji comes with tears in her eyes. She says, Pati Ji, oh my husband, where are you going? Oh brothers and sisters, listen to his itihas with your hearts open. मैं बेनती करा अपने वास्ते बड़ा रोया जिंदगी दे अंदर, कदे गुरु दे प्यार विच भी एक अथरू निकलेगा अखां विचों। ये आपां मैं कहना प्यारो ये केवल इमोशनल कर वास्ते नहीं, पर जे गुरु दी शहीदी साका सुन के अंदर नहीं हिलदा तो मैं बेनती करा फिर अंदर पत्थर हो गया। बंदा अपने आप नूं समझ लै कि मेरी आत्मा की थां दे उत्ते शायद पत्थर ही है अंदर। केवल अच कथनियां या उदा ही ना समझो कि भाई साहब जी कह रहे नहीं, जो मैं अपने आप नूं कह रहा हूं मना वो किन्ने गुरपुरब मनाउंदियां हो गया। कदे गुरु अर्जन देव जी के प्यार दे विच बैठ के सुखमनी पढ़ी, कदे गुरु अर्जन देव जी के प्यार विच बैठ के कोई सहज पाठ कीता, अपने घर के कामां वास्ते बथेरे पाठ कीते आ। कदे कहिए गुरु अर्जन अज तू तत्ती तवी ते बैठा सी, मेरे सच्चे पातशाह जी तेरी याद विच सुखमनी पढ़ांगा। अज एक एक तुक सुखमनी दी मैं तेनू याद करके पढ़ांगा। तब तमाए ठांड वरताई अंध प्या दुख नाठे भाई, जन्म मरण के मिटे आंदे से। ये तुकां गुरु अर्जन देव जी नू पूरा प्रभ आराध्या। ये सारियां तुकां गुरु साहब ते टिका के पढ़िए। सच्ची गल है प्यारो, अंदर प्रेम दे दरिया वह उतरनगे। How many times have you cried for people who have died in this world? When are you going to cry for your Guru? How many Shahidi Purvs come and go, not even one tear runs from our eyes. What are we made of, stone? Do we have hearts inside us? Or have we been, our heart been removed and a patthar been put there? Khair प्यारियो, आओ गुरु के महलां विच चलिए। रात दा समा है प्यारियो, दीवियां दी लो जिहड़ी है वो टिमटिमा रही है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज मंजी साहब उत्ते बिराज रहे ने। माता गंगा जी दोवें हाथ जोड़ के सामने आउंदे ने। आओ दीन दयाल पंजवें पातशाह जी दे सन्मुख दर्शन करिए। टेक योर माइंड्स बैक टू गुरु के महल। गुरु अर्जन देव जी sitting upon the मंजी साहब, माता गंगा जी has tears in her eyes and her hands folded। आओ जिवें कवि संतोख सिंह जी ये सारा सीन अपने बचनां नाल निरूपण करते ने, ओ सत्कारयोग भाई साहब जी पासों सरवण करना करिए जी। चौपई साधवी श्री गंगा चल आई। साध रूप माता गंगा जी चल के आउंदे ने। मैं बेनती करा साधु केवल पुरख नहीं, जे माता गंगा जी वर्गी होवे ना तो सच्ची गल है कवि संतोख सिंह कहते वो साधवी है जिन्हें अपने अंदर नूं साधिया। मां गंगा जी साधवी दा रूप ये चल के आउंदे ने। धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव जी बैठी निकट देख सुख पाई। सच्चे पातशाह जी महाराज नूं मंजी साहब उत्ते विराजमान देख के अंदर बड़ा सुख मिलदा आ। तो डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टिए
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕੀ। ਇਸ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ is going to tell ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ everything which is about to happen in the forthcoming days। ਆਓ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੁਨੋ ਆਰਜੇ ਭਾਗ ਮਹਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣ ਆਜ ਦੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਗੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਏ ਆਰਜ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗ ਮਹਾਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਗੰਗਾ ਤੂੰ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਬਲੀ ਜੋਧਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੰਗਾ ਤੂੰ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਏ। ਗੰਗਾ ਤੂੰ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ, ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇ। 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਗਹਿਣਾ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ is blessed। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ has the blessing of being the mother of Guru Hargobind। She has the blessing of making prashade for Brahmagyani Mahapurukhs like Baba Buddha ji। She has the blessing, a whole Bani and Guru Granth Sahib ji 52 Akhari was made for Ma Ganga ji। She used to go into the other women said, you are the wife of the Guru, you don't wear any jewelry। She came to Guru Arjan, she said, I want a jewel to wear। Guru Arjan said, I will make such a jewel for you which will shine till the end of time। Then Guru Arjan Dev Ji read 52 Akhari। हे ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਹਮ ਕਰਹਿ ਪਿਆਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਹੂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। I am going to leave for the city of Lahore। ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਤ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਏ ਜਾਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਣ ਲਈ ਗੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। When the morning comes, when the day breaks, I will be leaving for Lahore। ਤਬ ਸੁਧ ਸਕਲ ਕਾਜ ਕੋ ਸਿਆਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੰਗਾ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਆ। ਗੰਗਾ your son is going to be so wise, the whole world will fall down at his feet and call him Gurpari। The whole world will fall down at his feet। ਗੰਗਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਣਾ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੜ ਜੋਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਧੀਰ ਧਰ ਧਰਨ ਸਮਾਨਾ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇਗ ਧੂਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ says, ਗੰਗਾ your son will be more patient than the earth itself, and when it comes to the truth, your son will be ready to give his head instead of giving up the truth। ਧਰਮ ਦੇ ਧੀਰਜ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਦੀਵ ਦੇਹ ਇਹ ਰਹਿ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਮਤ ਸਨੇਹ ਨ ਗਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ ਹੈ,
ਉਹ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋਲੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਰੀਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਰੀਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ ਬੰਦਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮਤੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਦੇਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। Someone who is ਸਿਆਣਾ, someone who Sikh doesn't just mean someone who's born into the house of a Sikh. Sikh means that person who knows that we are not just a body made out of blood and guts, there is a soul inside. Every moment you are thinking about your body. It has only been with you for 20 years, 30 years, 40 years. When are you going to think about God who has been with you for millions of years, countless of years? ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸਨਹਾਰ, ਹੇ ਗੰਗਾ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਤਮਾ ਉਸ ਸਹਿ ਭੰਗ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਅਡੋਲ ਤਤੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੁਬਾ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੈਨਮ ਛਿਦੰਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਣੀ ਨੈਨਮ ਦਹਤੀ ਪਾਵਕਾ ਨਾ ਚੈਨਮ ਕਲੇਦਿਨ ਤਿਆਪੋ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਤੀ ਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਦਾਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੰਗਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸੈ ਪਰੋਂ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ। ਕਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੋਂ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। Everybody will die one day, but the soul, the light of God which is inside you was never created, therefore it can never be destroyed. God's light has always been ਸਹਿ-ਭੰਗ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਚੋ ਸੋ ਗਿਰਨੇ ਹਾਰ, ਜੋ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਦੇਹਨ ਧਰਮ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਦ ਤੋਂ ਦੇਹ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਰਾਮ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਗਇਓ, ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਰਾਮ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਰਾਵਣ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ says, this is the nature of the body from the time the world has been made. And think about your body as well. Doesn't matter whether you're 5 years old or whether you're 50 sitting here. There will be a day when this body will burn into a heap of dust. Before it burns into a heap of dust, why don't you try and meet that light of God which sits inside you? Oh human being, oh my young brothers, oh my sisters, that light which is inside you, you are entitled to meet him. ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਔਰ ਭਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਹੁ ਪਿਛੇ ਕੁਛ ਸੋਕ ਨਾ ਮੰਨਹੁ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਜ਼, ਗੰਗਾ ਡੂ ਨਾਟ ਬੀ ਅਪਸੈਟ, I am going to sacrifice my life for the truth। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਹ ਆਪ ਤੇ ਤਜਨ ਨ ਠਾਨਹੁ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਧੀਰਜ ਧਰਨਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਲਿਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੁੱਤਰ ਸਪੌਤਰਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਗੰਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਖ ਤੈਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇਖ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਬੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ says, oh my beloved wife, when the time comes that you die as well, when the time comes that your body breaks, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹਮ ਸੋ ਮਿਲਹਿ ਆਣ ਤੂੰ ਤਬੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਗੰਗਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। Listen to what your Guru is saying, my brothers, if you are sitting here today. Guru Arjan Dev Ji says to their wife Ganga, when the day comes you die, we will meet in Sachkhand, in the court of God. ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੰਗਾ ਸੁਣੀ ਅਚਾਨਕ ਬਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ hears these words of ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਅਸ਼ਰਫ ਪਾਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਨੇਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਬਕ ਨੀਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਪਤੀ ਜੀ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ, ਮਰ ਚਲੀਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਪਤੀ ਦੇਵ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ has tears running down her eyes. How can I live without you? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨੀਰ ਕਦੇ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਵ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਪੈਲਡ, ਲਵ ਇਜ਼ ਫੈਲਟ। Love is not something can be written down on paper. Love is something which is written upon your heart. Ma Ganga ji says, Guru ji, you are my husband. Not only my husband, you are my Guru. I cannot live without you. Kavi Santokh Singh says, Mataji's eyes are like a lotus flower, and it looks like rivers of water are running down the face of Tan Mata Ganga ji. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਆਪਨੇ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। How you said these words, my beloved Guru Sahib। ਤੀਖਣ ਤਪਤ ਨਿਰਾਜ ਸਮਾਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨੇ, ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਵਿਣ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਸ਼ਰੁੱਤ ਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਿਦਾ ਮਮ ਵੇਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਣ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ says, your words have ripped through my ears like arrows and they have ripped through my heart। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਵਿਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਝੁਕਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਣਨਗੇ? ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ? ਕਦੋਂ ਆਖਾਂ ਨਾਨਕ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨਾ ਬਖਸ਼। When will the Guru's words rip through our chest like an arrow?
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਵਿਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ ਉਪਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋ ਅਸਮੇਧਾ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਧੀਰਜ ਧਰਨ ਬਖਾਨਤ ਆਪੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਜੁਤ ਆਨੰਦ ਖਾਪੂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਂਘਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ, I cannot live without you। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਕੁਟੰਬੂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਆਪ ਅਲੰਬੂ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼, ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਲਗ ਬਿਹਤਰੋ। ਸ਼੍ਰੇਯ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ, ਜਾ ਲਗ ਚਿਤਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਆਗੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨ ਟੇਕ ਐਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਭਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 5 ਠੱਗ ਖੜੇ ਆ, ਤੇਰੇ 5 ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੇਜ਼, हे ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, you are the giver of liberation to all of the universe and I cannot live without you। ਮੇਰਾ ਅਲੰਬੂ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਨਿਤ ਸਭ ਭਾਂਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ is saying, without you there is no one else, you are the most powerful, everything is in your hands। Guru ji, how can we live without you? Let's not be sitting here today thinking the time is going on, look at the floor, look at this, look at that. Travel back to that time. Imagine you're standing there, you can see Ma Ganga with tears running down her eyes. Don't think Bhai Sukha Singh is sitting on the stage. Imagine you can see Mata Ganga ji's eyes running with tears. Imagine you can see Guru Arjan Dev ji sitting there giving Mata Ganga ji patience. Imagine you see this between a husband and between a wife, the conversation going on. Aao pyareo, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਆਸਰੋ ਕਹਿ ਪਛਤਾਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪੁਨਹ ਬਖਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਬਚਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਪਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਚਾਓ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਡਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ
जिस दिन वैराग दियां कंगां तेरे अंदर उत्पन्न होणगियां, नाम जपदियां, बाणी पढ़दियां, सेवा करदियां, उस दिन गुरु पातशाह जी जरूर बचन करनगे सिखा तेरे नाल। उस दिन गुरु पातशाह जी जरूर दर्शन देणगे। The day you have tears running in your eyes doing Simran, not just crocodile tears, tears running from your heart. Crocodile tears, they make you into a crocodile. Tears of love will make you into the form of love. The day you have tears doing seva, that day the Guru himself will speak to you. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸ ਚਿੰਤਾ ਕਿਮ ਚਿਤ ਮਹਿ ਠਾਨੇ। ਹੇ ਗੰਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਝੋਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੰਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। Do not worry, do not go into depression, do not go into anxiety, do not worry। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਮਰੱਥ ਜਗਨਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਤੂੰ ਡੋਲ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੰਗਾ, why are you worrying? The hand of Guru Nanak is upon my head. Even if I burn on a burning hot plate, Guru Nanak will never let me fall. Even if I have to boil in boiling hot water, Guru Nanak will never let me fall. ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਡੋਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਕਦੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਅਹਿ ਮਾਥ ਪਰ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਿਗਨ ਨਸਾਇਕ। ਸਾਰੇ ਬਿਗਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦਿਓ ਜੈ ਤੈ ਭੈ ਸਹਾਇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ hasn't gone anywhere. Guru Arjan Dev Ji says, anytime I remember Guru Nanak, he stands with me. Even today when you remember Guru Nanak, he will stand with you with his hand upon your head. ਗੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਡਾਢੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਵਿਸਾਲ ਗਨ ਛਤਰਨ ਕਾਇਕ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਸਪੁੱਤਰ power, the glow of Guru Nanak. Ganga, do not worry about your son. He's 11 years old. But inside him the light of Guru Nanak has been lit. ਇਸ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਇਨਕੋ ਤੇਜ ਬਿਲੰਦ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇਜ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕੇਗੀ। The whole world will bow down to the feet of your son Guru Hargobind ji. ਅਪਰਨਾ ਕੀਜੈ ਚਿਤ ਦੁਚਿਤਾਈ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇ ਤਿਲਕ ਸਹਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਰਮੌਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਖਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਸਿੰਜ ਕੇ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕੇ ਡੋਲੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਹਾਰੇ ਗਏ, ਟੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ
ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ 30,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਝੜ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 30,000 ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਅਡੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਅਡੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼, if the hand of Guru Nanak is upon your head, Ganga, never ever ever worry. If Guru Nanak's hand is upon your head, and today sometimes say, what will happen about the Khalsa Panth? Guru Gobind Singh made this Panth out of the blood and guts of his 4 sons. The world may end, but this path of Guru Nanak will never end. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਸ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਧਾਰ ਨਿਹਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਟਿਕਾਈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਖਿੰਨ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ, ਵਰਨਾ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। At this moment in time, ਇਹ ਇਤਨਾ ਸੁਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ looks towards their wife, those same eyes, the ਅੰਮ੍ਰਿਤ comes out of the Guru's eyes। ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖਾ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਸ ਦਾ, ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। The Guru's body is not made out of blood. The Guru's body is not made out of bones. The Guru's body is not made out of sinew and all of these things that we think. The Guru's body is made out of Amrit. Dhan Guru Arjan Dev Ji, they turned towards their wife. Maharaj Ji apni Amrit Drishti pekha hai sant. Even today, Guru Granth Sahib Ji's Amrit Drishti is running on top of us. But you know how we're sitting here today in the Divan? We're sitting here like this, like a cup put upside down in the rain. No rain will fall into that cup until you turn it over. All you have to do is turn over the cup, you will be filled with Amrit. Oh Sikha, ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। The Guru has come here to give out immortality. But you are sitting here today saying, no, my body, ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਮਨਾ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੋਲੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ?
ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀ। Until you start looking in your heart, your depression, your anxiety, your fears will never go. Because the answer is not in cars, the answer is not in clothes, the answer is not in fashion, the answer is not in money. Go and ask those people who are committing suicide even though they have all the money in the world, even though they wear all the fashions of the world. Why is it that they have millions of dollars and they still don't have peace? ਬੰਦੇ ਖੋਜਦੇ ਲਾਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲਾਂ ਚੋਂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। Now rivers of Amrit are about to flow through the eyes of Guru Arjan. ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਕੇ ਮੋਹ ਬਿਦਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, he cut through all of the imprisons of attachment and he blessed his wife Mata Ganga ji with knowledge of God, with Brahm Gyan। ब्रह्म ज्ञान बख्श दिता है धन गुरु अर्जन देव जी ने माता गंगा जी नो। सारी संगत गज के आखना सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सारी संगत आखना धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी। रल मिल के धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव जी। माता गंगा जी को ब्रह्म ज्ञान बख्श दिता है, मोह दियां तंदां कट के सदा दा सुख दे दिता है। गुरु साहब जी has cut through all of the pain of माता गंगा जी's heart। ते जे माता गंगा जी दी मोह दियां तंदां कट सकदे आ सिखा, कि गुरु तेरी मोह दियां तंदां नहीं कट सकदे? सतगुर सिख के, हाँ पर एक शर्त है, गुर का सिख। हाँ तू बिकारा तू अपना मुंह मोड़ लै, गुरु वाल नूं मुंह कढ़ लै, गुरु नानक तेरे बंधन कट के रख देगा। The Guru can cut through your attachment too, but you are facing towards the world. The day you face towards the Guru and turn your back towards the world, that is the day that the Guru will show you the light of God inside। ब्रह्म ज्ञान दियां दातां बख्श दित्तियां ने गुरु साहब ने। जिम पत कहत साच तिम जाने। फिर प्यारिओ गुरु दा एक एक बचन जिहड़ा ओ सत स्वरूप लगन लग पिया। माता गंगा जी ने गुरु दे बचनां नूं सत 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 करके मन्निया है। हिम संभाखन कर गुर सोए। इस तरह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पावन पवित्र बचन सरवण करा के अमृत दृष्टि टिका के ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी है माता गंगा जी नूं। In this way the Guru has blessed Mata Ganga ji with his words and has blessed Mata Ganga ji with Brahm Gyan through their eyes। हाँ जी। जाम जामनी जागरण होए। फिर प्यारे सवा पैर रात रहिंदी अमृत वेला जड़ा जदों होया ते उस वेले धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने विराजमान वाले स्थान तो सच्चे पातशाह जी उठे ने। महाराज जी gets up at सवा पैर रात रहिंदी, that means before 2 AM गुरु अर्जन देव जी महाराज gets up in the अमृत वेला। भिन्नी रहनड़िए चामकण तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे। प्रिया स्नान आदि सब करे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने स्नान पान किया है। At 2 AM the Guru himself gets up in the Amrit Vela and does स्नान। और समाध रूप निज धरी। फिर सतगुरु पातशाह जी ने अपने निज स्वरूप का ध्यान धरिया है, क्योंकि धन गुरु अर्जन देव जी का प्रताप हर ने ना अपने निज स्वरूप का परमात्मा जी का ध्यान करके धन गुरु अर्जन देव जी महाराज समाधि स्थित हो गए हैं। जब प्रकाश रब को होए आयो। जदों दिन चढ़िया है, सूरज चढ़ आया है, when the sun rises up in the sky in श्री अमृतसर साहब, जड़न हेत खासा मंगवायो। उस वेले धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने असवारी वास्ते एक सोहनी पालकी साहब मंगाई है। The Guru asks for a palki sahib, a palanquin, which is carried by 4 people. The Guru asks for one of them
because they are getting to leave, ready to leave for Lahore. 5 ਸਿੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ। 1 ਸਿੱਖ 2 ਸਾਧ ਸੰਗ 5 ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ 5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ? Who are those 5 Sikhs who travel with ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ? ਕੀਨ ਅਰੂਡਨ ਅਰਜਨ ਨਾਥ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਜੇਠ ਲੰਗ ਪਿਰਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ। ਇਹ 4 ਸਿੱਖ ਨੇ। 5ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਪੰਚਮ ਪੈੜਾ ਸੰਗ ਪਿਆਣਾ, ਪੰਚਮ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ। ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। 5 Sikhs have gone, they are about to leave with the Guru। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ and ਭਾਈ ਪੈੜਾ। These 5 Sikhs are going to leave for Lahore। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। 5 Sikhs are getting ready to leave। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਖੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੀ, ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਟੇਕ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗੌਸ ਨਾ ਕਰ, ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰ। ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਨ ਟਮੋਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ ਅਰਦਾਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। Those of you who are youngsters, don't just come today because it's Wednesday. Come every day to listen to the history. It's not his story, it's our story. Whose story is it? Our story. This belongs to us. ਸਾਡੇ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਖੇਡ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ। Come O Sikhs who are loved by the Guru। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿਦਿਆ ਜੇਠਾ ਲੰਗ ਪਿਰਾਣਾ, ਪੰਚਮ ਪੈੜਾ ਸੰਗ ਪਿਆਣਾ। ਏ ਗੋਬਿੰਦ ਏ ਗੋਪਾਲ ਏ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਕੇ दीन दर्द निवार। हे सम्राट अगम पूरन मोहे मैं आतार, अंधकूप महाप्यान नानक पार उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुनो सिंह सुजान, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करत कल्याण। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करत कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू।